सतगुर की जिसनों मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। कानड़ा महला पंजवा। ये को प्रीतम बिसर न जाए। तन मन गलत पए तिह संगे। मोहनी मोह रही मोरी माए। रहाओ जय जय पै कहो वृथा हाँ अपनी। तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए। अनक पात की एक जाली ताकि गंठ नहीं शोराए। फिरत फिरत नानक दास आयो। संतन ही शरणाए। काटे अज्ञान परम मोह माया। लियो कंठ लगाए। फिरत फिरत नानक दास आयो। संतन ही शरणाए। काटे अज्ञान परम मोह माया। लियो
कंठ लगाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1302 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार भाई सतनाम सिंह जी यूपी वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। एक दिन का इन्हां दा समा है साडे पास। पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज सतगुरु जी का शहीदी गुरपुरब 26 तरीक नूं है। आओ घरां विच बैठ पाठ करके बाणी पढ़ के सतगुरां दी शहादत नूं कोटान कोट वारी नमस्कार करिए। इस कोरोने दी महामारी दी जो त्रासदी है और इस समय जो अकाल पुरख ने त्रुट के गुरु नानक महाराज जी दे घर तो गुरसिखां तो सेवा लई है। इस सेवा दे विच जिथे देशां विदेशां दे विच गुरसिख परिवार लगे हुए ने, उत्थे दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भी सच्चे पातशाह ने उद्यम ये उपराला बख्शिया। आप संगत ने आसीस दी। गुरुद्वारा बंगला साहब अते बाकी इतिहासक गुरुद्वारा साहबाना तो जो सेवावां आरंभ होईयां 2 महीने पूरे हो चुके ने। समय की लोड़ मुताबक प्रबंधकां ने फैसला किया कि लंगर ऑन व्हील हुण जिथे भी लोड़ पवेगी 15 तो 20 गड्डियां तैयार हो रही ने। जो भावें सड़क होवे भावें कोई कलोनी महला होवे जिथे कोई भुखा बैठा है उस वक्त गड्डी लंगर लैके उत्थे पहुँचेगी। इहदे विच आप जी सेवा कर सकते हो क्योंकि ये सेवा कोई 2-4 दिनों की नहीं होएगी। घट्टो घट 6 महीने का ये समा जरूर होएगा। कदों इस बीमारी की कोई दवाई तैयार होएगी, कदों फिर आम हालात पैदा होणगे। सो मैं तो हर गुरसिख नूं बेनती करांगा कि जे तुहाडे घर विच कोई काम करदा है, तुहाडी फैक्ट्री विच कोई काम करदा है, तुहाडी दुकान ते कोई काम करदा है, तो एक फैसला कर लो उनको भाई तनख्वाह मैं देंगा, लंगर तू गुरु नानक दा छकेगा। अपने घरां च गुरु नानक दा लंगर तैयार करो, अपनियां फैक्ट्रियां विच करो। मेरा एक वीर पुनीत सिंह माने सर वो करदा है, कई सालों तो करदा है कि अपने कोल 300-400 बंदा जिहड़ा काम करदा है उन्होंने कहंदा कि भाई तनख्वाह तुहाडी वखरी, लंगर गुरु नानक दा है। बिल्कुल ना कहो कि रोटी असी खवावांगे, अपने घर गुरु नानक दा लंगर तैयार करो। वेखो फिर सच्चे पातशाह तुहाडे किरत कमाई कारोबारां विच किन्नियां बरकतां पाउंदे ने। सो आओ सच्चे सुच्चे गुरसिख बणीए, केवल फोटो तक सीमित ना रहीए। आपां गुरु नानक साहब महाराज दे घर विच जे साडा नां दर्ज हो जाएगा तो इस तो वड्डी ना कोई गिनीज बुक है, ना कोई लिमका बुक है, ना कोई वर्ल्ड बुक है। भुलेखे विच आपां आओ सच्चे पातशाह दे घर विच अपना नां दर्ज कराइए। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत
ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਇ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਹੀ ਸਜਨ ਸੁਹੇਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਰਾਖੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਦਿਆਲਾ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੀ ਗੋਲੇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਹਰਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕਾਂਡਰਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਕ 1302 ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਯਾਦ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਓ ਸੀਸ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਹੀਏ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਾ ਬੈਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਮਾਝ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਭਾਵ ਜਿਹੋ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੇ ਕਰਮਾਂ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਨਾ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਤੇ ਕਣਕ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਦਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰਜਨਾ। ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ। ਚੰਗੇ ਕਰਮਕਾਰ ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਨਿਬੜੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੈ ਰੋਗ। ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੀ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਉਹ ਰੋਗ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਆਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਪਾਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਦ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਵਿਆਦ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਪਾਦ ਤੀਸਰੇ ਤੋਂ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਗ ਉਹਨੂੰ ਚੰਬੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ। ਮਨਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਮੁਖ। ਭਾਵ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਨੇ। ਕਤਕ ਕਰਮ ਕਮਾਵਣੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਕਾਹੂ ਜੋਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭੁੱਲਿਆ ਵਿਆਪਣ ਸਭੇ ਰੋਗ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਫਿਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਬੇਮੁਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ 24 ਘੰਟੇ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।
ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ RAM ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਵਸ਼ਿਕਤਾ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਚੁੰਮੜਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਦੁੱਖ, ਕਲੇਸ਼, ਫਿਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਿਨਵੇਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤਰੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸ ਤੈ ਰੋਵੇ ਰੋਜ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੋਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇਗਾ? ਖਿਨਵੇਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤਰੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਸ ਤੈ ਰੋਵੇ ਰੋਜ਼। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ ਬਈ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਸੰਜੋਗ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਵਿਧ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਟਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਸਭ ਵਿਯੋਗ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਪ ਤਪ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖ ਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੀ ਮੋਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲੇਗਾ। ਤੇ ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੈ ਸਭੈ ਸੋਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੇ ਜੀਓ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੱਥ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਤਕ ਹੋਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਨਸੈ ਸਭੇ ਸੋਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੀ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲੀ ਨਾ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਗਲਤ ਭਏ ਤੈ ਸੰਗ, ਮੋਹਣੀ ਮੋਹ ਰਹੀ ਮੋਰੀ ਮਾਏ ਰਹਾਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੋ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਗਲਤ ਭਏ ਤੈ ਸੰਗ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੋਹਣੀ ਮੋਹ ਰਹੀ ਮੋਰੀ ਮਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਿਨਮੇ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਬਸਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮੋਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਕਢਾ ਕੇ ਉਹ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਸੇਵਾ ਰੱਖਣੀ, ਭਾਵ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਲ ਕੇ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਾਦ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਘੜੇ ਲਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ, ਬਹੁਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਖੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੰਚਨ ਸ਼ੁੱਧ ਜੋ ਕੁਠਾਰੀ ਠਹਿਰਾਤ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਪੈ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਭ ਕੇ ਸ਼ਕਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦੀ ਕੁਠਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖੋਟ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ
ਵੀ ਦੇਖੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਿੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋਰੀ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਸੋ ਫਿਰੇ ਪਰਮੰਤਾ, ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਗ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਬੁੱਝਣ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੇ ਪਰਮੰਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਬਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਗਲਤ ਭਏ ਤੈ ਸੰਗ, ਮੋਹਣੀ ਮੋਹ ਰਹੀ ਮੋਰੀ ਮਾਏ। ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਦੋ ਦਾਓ ਹੈ करे दोए जुत मार, आए तो बोराए नार, जाए करे खुवार, जाए करे खुवार, मरे नर झूर झूर के। वो मनुख फिर दिन रात झूरदा है। जिहदे कोल ज़्यादा है उन्होंने भी चिंता है, जिहदे कोल थोड़ी है उन्होंने होर ज़्यादा चिंता है। तो इस करके इहदियां खेडां ने तुसीं आम करके देखिया होना, जिहदे कोल माया होएगी वो बहुत आकड़ के तुरेगा, भाव अपना पेट वधा के तुरेगा, आकड़ के तुरेगा कि मैं माया वाला है। तो जिहदे कोल माया नहीं होएगी वो बेचारा लक कढ़ के तुरेगा, भाव इहदे कोल पता लग जाता कि ये माया तारी नहीं। तो सतगुर सच्चे पातशाह अगे कृपा कर रहे ने, जय जय पै कहूँ बिरता हो अपनी ते, तेहू तेहू गह रहे अटकाए। ते महाराज सच्चे पातशाह कृपा कर रहे ने अगे, इस माया तो कोई नहीं बचिया। ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ भी मैं जाके ये अपनी बेनती जोदड़ी अरदास करदा, जय जय पै कहूँ बिरथा हों अपनी, तेहू तेहू गहे रहे अटकाए। और मैं देखदा जिहदे नाल भी माया की खेड की गल करदा वो मेरे नाल ज़्यादा इहदे विच फसिया होया। माया की खेड निराली है, माया तो कोई संसार तो नहीं बच सकता। तो सतगुर सच्चे पातशाह कृपा कर रहे ने रामकली राग के अंदर गुरु अमरदास महाराज जी, जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया। गुरु अर्जन साहब गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह असी रोज आनंद साहब दे विच पढ़ते हैं, जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया। ये खेड जिहड़ी रब दी जिस तरह माता दे पेट विच एक अग्न हुंदी है, संसार की खेड भी उस अग तो ज़्यादा भयानक है, घट नहीं ज़्यादा ही होएगी। जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया, ਉਹਦੇ वर्गी ये अग संसार तो उस तो वध प्रभाव अपना संसार ते इन्हें पा के रखिया होया है। जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया, माया अगन सब एको जही करते खेल रचाया। ये ओदी खेड है कि कोई बंदा इस खेड तो बचिया नहीं, करते खेल रचाया, ओदी खेड तो कोई बचिया नहीं। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कृपा कर रहे ने, जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया, माया अगन सब एको जही करते खेल रचाया। जात तिस भाणा ता जम्मिया, परिवार भला पाया। ओदी कृपा हुई है, संसार ते जन्म होया। साडा माता दे नाल, पिता दे नाल, परिवार दे नाल प्यार पै गया। ते संसार दे अंदर माया की चीज़ है? माया दे कई रूप ने। परिवार भी माया चाहुंदा है, रिश्तेदार भी माया चाहुंदा है, धन दौलत भी माया चाहुंदा है। ते महाराज सच्चे पातशाह कहंदे सारी खेड ही माया दी है। माया अगन सब एको जेही करते खेल रचाया, जात इस भाणा ता जम्मिया, परिवार भला पाया। ते परिवार दे नाल वाह पै गया।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਸਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ। ਛੋਟਾ ਕੋਠੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਏ, ਹੁਣ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਮਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਏਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖਿਲ ਰਚਾਇਆ। ਜਾਤ ਸੁਭਾਣਾ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾ ਪਾਇਆ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਤ ਹੈ ਵਿਸਰੇ ਮੋਹ ਪਜੇ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੀ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਿੰਨੀ ਵਿੱਚੇ ਮਾਇਆ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀਏ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀਏ ਕਹਿ ਜਾਲ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਲੀ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀ ਇੱਕ ਜਾਲੀ ਤਾਕੀ ਗੰਠ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰਾਏ। ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿ ਸਕਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀਏ, ਸੱਚੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਢ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਲੀ ਤਾਕੀ ਗੰਠ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰਾਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੀ ਗੰਢ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਕਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਇੱਕ ਗੜੀਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਅਗਰ ਲਈਏ ਤੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੌਮ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਦੇ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਦਈਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਤਨ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਹੋਏ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾੜ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਦੇ ਕਣ ਸੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੌਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਅਜਬ ਖੇਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹੇ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ,
18 सिद्धि नव निधि पिछे लगियां फिरै जो हर हिरदै सदा वसाए। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਛਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਏਗਾ ਉਧਰ ਹੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਜਾਏਗੀ। 18 ਸਿੱਧੀ ਨਵ ਨਿਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਗੜੀਏ ਵਾਂਗੂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਕੇ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੇ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਸਵੰਧ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੀਏ ਏਕੈ ਜਾਲੀ ਤਾਕੀ ਗੰਠ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਰਾਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਅਜੀਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੈਸੀ ਅਗਨ ਉਦਰ ਮੈਂ ਤੈਸੀ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਕਰਤੇ ਖਿਲ ਰਚਾਇਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਖੇਡ, ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਜੀਓ ਬੰਦ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇਹਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਭੰਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜੀਓ ਇਹ ਬੰਦ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਈਟ ਡਰਿੰਕ ਟੂ ਬੀ ਮੈਰੀ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੂੰ ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾ। कबीर हम पैदा हुए जग हसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हसे जग रोए। ये कबीर साहब की बाहर की बाणी है, गुरु ग्रंथ साहब दर्ज नहीं। संखेप सिक्ख्या ये तो है कि जो तुम संसार ते आए हो कुछ ऐसा करके जाओ भी एक खेड है। जिस तरह हुणे मौका चल रहा है, बहुत सारे को इहो जिहा मौका जिन्होंने अजे तक कोई सेवा नहीं की उन्होंने कोल हुणे मौका है, वो तन मन करके धन करके तिन्ने करके वो सेवा प्रदान कर सकते हैं, तो ताकि फिर उन्होंने दुख कलेश सारे खत्म हो जान। दुख सुख जीओ यह बंद है हौमे कर्म कमाए। वो फिर मनुख हौमे विच हंकार विच गल्लां करदा है। ध्यान रखना, हौमे दीर्घ रोग है, ये बहुत बड़ा रोग है, एडा बड़ा रोग है। इसका इलाज डॉक्टर नहीं कर सकते, कोई वैद नहीं कर सकता, सिर्फ गुरु ही कर सकता है। वैद जिहड़ा परमात्मा है गुरु ग्रंथ साहब ने या गुरु साहबान ने उही महाराज सच्चे पातशाह दे कोल इहदा इलाज है। इस करके अनक भांत की एक जाली ताकि गंठ नहीं शोराए। फिरत फिरत नानक दास आयो संतन ही शरण आए। हुण जन्म भी हो गया, परिवार नाल भी संबंध मिल गए, रिश्तेदार भी होए गए, विआह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, महल माड़ियां भी मिल गए। बहुत लोग ने जिन्हां दे असीं जो रिसर्च करते हैं ना, इहो जिहे भी परिवार ने जिन्हां दे करोड़ां रुपए के खर्चे एक दिन दे ने, ते इहो जिहे भी परिवार ने जिन्हां नूं एक टाइम प्रशादा नहीं मिलता। ते असीं कई बारी की करते हैं, जो असीं कई बारी सफर च निकलते हैं, यात्रा निकलते हैं, सानूं रस्ते विच कोई ना कोई जिवें सिंह साहब कहा करते हैं, रस्ते में कोई मिल जाए तो सानू उन्होंने 10 रुपए 5 रुपए देने होंगे आ, कई दे देंगे ने, तो कई जिन्होंने शीशा थले रखा होंगे वो शीशा तां चढ़ा लेंगे। याद रखना, नांगे आवण नांगे जाना
कोई ना रहे राजा राणा। इत्थे कोई नहीं रहा। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। इत्थे संसार ते बड़े बड़े चले गए, जिन्हां दा पढ़ के इतिहास वेखो। समय दे नाल दिशा ते दशा दोनों चेंज हो गईयां। जिन्हां दे कोल उस समय दे पता नहीं किहड़े किहड़े सुविधावां मौजूद सन, ते सतगुर महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने, फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही शरण आए। असीं रोज पढ़दे हैं ना, सगल द्वार को छड़ के ग्यो तुहारो द्वार, बां गहे की लाज आस, गोबिंद दास तुहार। गुरु कलगीधर महाराज जियां दे पवित्र बचन। महाराज कहते हैं मैं सारे द्वारे, क्योंकि बंदा जन्म लेंदा है, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया, उदों तो लैके जिन्ना भी उन्होंने जन्म मिलता है, तो जो सारे ही लिव वसीले पूरे कर लेंदा है, तो अखीर में कई बारी तो परिवार भी साथ छड़ जाता है। परिवार तो साथ छड़दा ही छड़दा है, साथ संगत शरीर भी साथ छड़ जाता है कई बारी। तो फिर वो की करता है, फिर वो गुरुद्वारे आ जाता है। फिर सारे द्वारे छड़ के फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही शरण आए। फिर गुरु की शरण में आ जाता है। फिर कहता मेरे ते कृपा करो, मेरिया गलतियां नूं ना चितारो, मेरिया भुल्लां नूं बख्श दिओ। पर फिर कई बारी हुंदा है समा निकल जाता है। याद रखना, गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह के अंदर कुछ कुछ जूना का जिक्र किया है महाराज ने, जेड़े जिहो जिहा कर्म करता है तो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते उन्होंने उहो जी जून उन्होंने प्राप्त होती है। जैसा सेव तैसो ही होवे, उन्होंने उहो जिहा, उन्होंने दसन की लोड़ नहीं। मैं तो बहुत बार कहा करदा है, खिमा करना, मनुख दे कर्म किस जून नाल मिलते, जे तो रब दे नाल मिलते हैं फिर तो रब दे घर, ते जे नहीं मिलते, जे किसी जून नाल मिलते तो फिर वो रस्ता पक्का है। अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरै, सर्प जून वल वल अवतरे। वो वल वल का भाव है कि बार बार वो 84 की जून विच जां बेअंत जून, केतियां खाणी केतियां बाणी, केते पात नरिंद, केतियां सुरती सेवक केते, नानक अंत ना अंत। इत्थे कोई अंत नहीं। हिंदू इतिहास 84 लख जूना कहता है, पवित्र बाणी कहती परमात्मा बेअंत है, ओदियां जूना भी बेअंत ने। इस करके अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता में जो मरै, सर्प जोन वल वल अवतरे। वो बार बार एक जन्म नहीं, कई जन्म। वो फिर माया की खेड के खातर जिन्हें एक मौका नहीं संभालिया सी। खिमा करना, 60-70 साल की जिंदगी आज समय में है। मनुख नूं किन्ना क रुपया चाहिए है, ज़्यादा तो ज़्यादा 4-5 करोड़ के विच सारी जिंदगी निकल जाती है। हुण तो बैंकों के ब्याज बहुत ने, बड़ियां सुविधावां ने, पर मनुख ये कदी भी रजदा नहीं। सच्चे पातशाह ने तो इत्थों तक कृपा की भी गुरु कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह के दरबार में किसी ने सिक्के पुछया सी माया की की खेड है, तो माँ कहते माया की तो खेड इहो जी है भी ये तो अजे तक कोई खुश नहीं होया, तो जे कोई खुश होया तो दसो अजे तक। ये तो भाव निश्चिंत कोई नहीं होया, अजे तक कोई ये रजिया नहीं। जिन्ने भी होए ने सारे ये भिखारी होए ने। इस करके ये खेड बड़ी निराली है। सगल द्वार को छड़ के ग्यो तुहारो द्वार, बां गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार। सतगुर साडे ते कृपा करन, साडे ते रहमत करन। साडी जिन्नी जिंदगी निकल गई है वो तो ठीक है, पर जिहड़ी जिंदगी साडी बाकी रह गई है वो असीं अपने माँ प्यो की सेवा में चलाइए, गुरु की सेवा में चलाइए, जिहड़ा सिक्खी दे कर्म ने। ये सिक्खी का तत्त है। मैं बहुत बार बेनती क्या करदा है, जिन्नी कि सतगुरु महाराज ने सानू सोझी बख्शी है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। इस सिक्खी का तत्त है, हर सिख नू भला करना चाहिए। बड़ी लॉजिकल गल है, दूजे का भला कर दिओ तुहाडा भला हो जाएगा। सिखा जे तू अपना भला करदा रहा तो पता नहीं तेरा होना कि नहीं होना, पर दूजे का कर देगा तो तेरा अपना हो जाएगा। इस करके सतगुर सच्चे पातशाह कृपा कर रहे ने। आखिर विच काटे अज्ञान भरम मोह माया, लियो कंठ लगाए। तो ये उदों हुंदा है जदों हर मनुख भी गुरुद्वारे नहीं आ सकता, हर मनुख के अंदर दा हनेरा नहीं चक्या जा सकता। तो महाराज सच्चे पातशाह कहते वो कृपा कर दे। कईयां नूं 5 साल च सोझी आ जाती है। गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह ने 2 बच्चों का जिक्र किया है भी परमात्मा का नाम किवें जपना चाहिए है, तो संसार की खेड तो किवें निराला रहा जा सकता है।
राम जपो जी ऐसे ऐसे ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸਾ। ਜੀ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਨੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਾਟੇ ਅਗਿਆਨ ਭਰਮ ਮੋਹ ਮਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਧਾਰਨ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਗੁਰੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾਉ ਬੁਰਾ। ਇੱਥੇ ਨਗੁਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਵੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਵੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਕੇਸ ਕਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਕਾਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ 4 ਵਜਰ ਕੁਰੈਤਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਟੇ ਅਗਿਆਨ ਪਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਲਿਓ ਕੰਠ ਲਗਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੁਲੇ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾ ਉਤਰਸ ਪਾਰ, ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਮੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹੰਝਾਰ। ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਜਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਨ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੁਕਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਕ ਬਿਤਰਕ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।